हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत आशीष देवे। आइए अज मैं तुहाडे नाल एक वचन होर साझा करना चाहना। सारे जने मत्ती की किताब खोलो। मत्ती की किताब उहदा 12वां अध्याय उहदा 46वां वचन। आइए पढ़ते हैं सारे। वचन च लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन है और मेरी माता है। हालेलुया। अज परमेश्वर दा आत्मा मैनू ये बोल रहा से दस रहा है परमेश्वर दा आत्मा कि अज इस वचन के उत्ते थोड़ा मतलब कि प्रीच की जाए, थोड़ा समझाया जाए। हालेलुया। मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहना कि बहुत सारे परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले, मैं उन्होंने यह नहीं कहांगा कि परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखने वाले, बहुत सारे जिहड़े परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले हैं ना, वो इस वचन के मुताबिक चलन की कोशिश करते हैं। चाहे बाकी वर्ड उन्हों की लाइफ दे विच आन भाएं ना आन, बाकी वचन के उत्ते चलन की कोशिश करन भाएं ना करन, पर इस वचन के उत्ते बड़ी जल्दी अमल करना शुरू कर दिंदे गया। और मैं तुहानूं दसना चाहना कि बाइबल का वचन जिहड़ा वो सीधा नहीं है। बाइबल के वचन दे विच बड़ी गहराई हैगी है। जिस तरह ईगल जिहड़ा है अगर उपर उड़ रहा है वो 120 किलोमीटर डाउन देख सकता, सेम उस तरह ही बाइबल की वचनों के भी इन्नी ही गहराई हैगी है। और आम तौर पर असीं बाइबल के वचन नूं उपरों उपरों पढ़न की कोशिश करते हैं। असीं जिहड़ा वचन साडे वास्ते फायदेमंद हुंदा असीं उसनूं सीधा सीधा रिसीव करना शुरू कर दिंदे हैं। अज बहुत सारे जिहड़े परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखने वाले ना, वो इस वचन बड़े सीधे सीधे तरीके नाल लैंदे है कि कौन है मेरे भाई जिहड़े परमेश्वर के वचन ते चलते हैं और जिहड़ा परमेश्वर के वचन नूं सुनते है, वो मेरे भाई तो वो मेरे भैन है। बाकी होर कोई भी किसी दे नाल मेरे कोई रिलेशन नहीं है। आम तौर पर सारे यही वचन उत्ते चलने की कोशिश करते हैं कि जिहड़े लोग परमेश्वर विच नहीं चलते वो मेरे कोई भरा तो कोई मेरे भैन नहीं हैगी, ये कहते है। मैं उन्होंने पूछना चाहना कि परमेश्वर के वचन के उत्ते चलन का मतलब की है। हालेलुया। आज एक वचन और पढ़ना, फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं। वचन असीं पढ़ना नीति वचन 17वां अध्याय उहदी 17वीं आयत। नीति वचन 17वां अध्याय उहदी 17वीं आयत निकालो सारे जने। नीति वचन 17वां अध्याय उहदी 17वीं आयत। ये लिखे है, मित्र सब समयों में प्रभु से प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। एक बार फिर वचन पढ़ो कि लिखे था, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। आइए फिर असीं इस वचन से ध्यान आ जिहड़ा नीति वचन 17वां अध्याय 17वां वचन की दसदा पिया कि जिहड़ा दोस्त है, मित्र जिहड़ा है वो की है, वो हर समय हर सिचुएशन दे विच साडे नाल प्रेम रखता है, लेकिन जदों साडे ते किते कोई मुसीबत आती है तो वो की बन जाता है, भरा बन जाता है। की कहंदा भरा बन जाता है। सारे जने बोलो की बन जाता, भाई बन जाता, भरा। नीति वचन 17वां अध्याय 17वीं आयत की लिखा है कि मित्र हर समय दे विच साडे नाल प्रेम रखता है, लेकिन विपत्ति के टाइम की बन जाता, वो भरा बन जाता है। और अगर असीं मत्ती दी इंजील उहदा 12वां अध्याय उहदे 48वें वचन च लिखिए तो गया परमेश्वर ने कहा, ये सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता कौन है मेरे भाई?
और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरे भाई और मेरी बहन है और मेरी माता है। हालेलुया। और नीति वचन 17वां अध्याय 17वां वचन दसदा पिया कि विपत्ति के दिन दोस्त की बन जाता है भला, भरा बन जाता है। हालेलुया। की बन जाता है? भरा। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना चाहना कि वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕੀ ਇਹੀ वचन ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ वचन 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਗਏ ਹੋ? दूसरा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਭਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ? ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਭਰਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ, ਝਗੜੇ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਪਿਆ ਗਏ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਏ। ਭਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ, ਸਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਭਰਾ। ਭੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਭਰਾ ਭੈਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਰਾ ਭੈਣ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਕਿ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 17ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਭਰਾ ਭੈਣ ਔਰ ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਘਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਔਰ ਭਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਉਸ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਭੈਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਚੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੱਤੀ, ਮਰਕਸ, ਲੂਕਾ, यूहन्ना 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 5ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੱਤੀ, ਮਰਕਸ, ਲੂਕਾ, यूहन्ना ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਲੜਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏ ਭਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜਾਹਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। आइए सारे ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ करने और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, तारीफ जीसस खुदाबंद परमेश्वर यीशु राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु राजा, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ु ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ु ਰਾਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸਰੀ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ु ਰਾਜਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ु ਰਾਜਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ु ਰਾਜਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ु ਰਾਜਾ ਜੋ ਭਰਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ु ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਡਟਦਾ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ु ਰਾਜਾ। रेजा हातारा सल्ला रिजा बला सिकली खंदर सबरा खल कोतरी सिकली हाथ चीज़ परमेश्वर है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरे बच्चों मैं तेरे थाने सौंप देना परमेश्वर बहुत जल्द परमेश्वर तेरे बच्चे साथ मिलकर परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करन मेरे खुदा नासरी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है मैं तेरे सारे बच्चों तेरे थाने सौंप देना तेरे लहू भी ढक देना परमेश्वर है धन्यवाद तो शुक्र करदा खुदाबंद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है मैं विश्वास करदा परमेश्वर तुसीं मेरी प्रार्थना सुनिया तुहाडे पाक पवित्र ते मिठे नाम विच मंगदा आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने सारे बहुत ब्लैस करे सारे जैम श्री।